today we shall discuss the next part of this chapter, that is the last part of this chapter, that is sets and relation. This is the chapter and the last part is relations. In that relations we shall discuss domain, codomain and range. What is the concept of domain, what is the concept of a codomain, and what is the concept of a range. Okay, now see here, up till we have studied in this sets chapter methods of representing sets, some standard sets, types of sets, operations on the sets, symmetric difference, examples, intervals, relations and ordered pair, Cartesian product. And we shall see the last part, that is a range. Okay, codomain and the domain, we have to see this. Okay, this is the part of relations. Now what is the definition of the relations, how to express the relations here, what is the definition of the relations, we shall discuss here. Okay, तर या ठिकाणी व्हेरी गुड आफ्टरनून वैष्णवी दमकोंडवार, बरेच दिवस झाला रेग्युलर नव्हते, लेक्चरला नव्हते वैष्णवी दमकोंडवार. प्रतिभा इंगळे होमवर्क आलंय तुझं गरजे. ओके, सी दिस नाउ रिलेशन, definition of the relation between two sets is the collection of the ordered pair containing one object from each set. If the object X is from the set and object Y is from the second set, then the objects are said to be related if the ordered pair X comma Y is in the relation. Suppose this is a first set A, this is another set B. There is a relation capital R which is given by, suppose this is 1, 2, 3, 4. Suppose this is 1, 4, 9, 16, 25. Okay, then we can write the relation between the elements of the set A and B. Suppose if we join this element 1 to 1, second is 1 to 4, third is 1 to 9, 3 to 9, 4 is 4 to 16. This is the relation. इथं ऑर्डर रिलेशनचे डेफिनेशन सांगितले पहा. हा, संकेत नरुस्ते रेग्युलर राहतो का रे नरुटे संकेत. ठीक आहे. नाउ दिस रिलेशन इज द ऑर्डर्ड पेयर. इथं सांगितलं पहा ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाय. देअरफॉर वी कॅन राईट आर इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रिलेशन विच इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 1. हा एक्स घ्यायचा, इथला एक्स घ्या, याला वाय समजा. 1 कॉमा 1, सेकंड इज 2 कॉमा 4, थर्ड इज 3 कॉमा 9, fourth is 4 comma 16. This is called as a relation, set of the ordered pair. Relation is the set of ordered pair which are come together with some particular relations. Okay, this is called as a relation. Also relation is, note that, note काय पहा, note relation is subset of A क्रॉस B. कार्टेशियन प्रोडक्टचा क्रॉस प्रोडक्ट असतो, सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. दॅट मीन्स R is subset of A क्रॉस B. This is the formula for the relation. रिलेशन फॉर्म्युला. रिलेशन म्हणजे पर्टिक्युलर एलिमेंट एकत्र येणे, त्याला म्हणतात रिलेशन. ओके, तर आता हा झाला रिलेशनच्या बाबतीमध्ये कंडिशन आहे. रिलेशनच्या बाबतीत ही कंडिशन येते. रिलेशन म्हणजे सपोज दिस इज अ फर्स्ट सेट, देर इज अनदर सेट दॅट इज B is another set, then we can get
there is a particular relation, we can take relate. We relate the elements from set A to set B, and we make the ordered pair of x comma y. Consider first element, set of first element is considered as x, set of second element is considered as y. Then the capital R is the set of ordered pairs, relative elements. मग रिलेशन कसं घेतलंय, 1 1 1 चं 1 सोबत आहे म्हणून ऑर्डर पेअर 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 9, 4 कॉमा 16. ओके, दिस इज द रिलेटिव्ह ऑर्डर्ड पेअर. याला म्हणतात रिलेशन ऑर ऑर्डर पेअर. ओके, नाव नोट दॅट रिलेशनचा जो सेट असतो, सर्वात महत्त्वाची नोट लक्षात घ्या. द सेट ऑफ अ रिलेशन इज, सी दिस, सेट ऑफ अ रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टिशियन प्रोडक्ट. तुम्हाला जर इथं कार्टिशियन प्रोडक्ट काढा म्हटलं तर कसे होतात, एचा सेट घ्या, बीचा सेट घ्या, आणि मग प्रत्येकाच्या एलिमेंट्सची प्रत्येकाचा आपण ऑर्डर्ड पेअर घेतो. तो रिलेशन म्हणजे कार्टिशियन प्रोडक्टचा सबसेट असतो. ओके, वी शॅल सी दिस. आता रिलेशन तुम्हाला समजलेलं आहे. आता आपण जाऊ डोमेन, कोडोमेन अँड रेंज. ओके, वी शॅल डिस्कस दिस. सपोज सी हियर, suppose that this is a set A, this is a set B. We have considered the relation R in between set A and B. Relation between set R, A and B. What is that relation here? 1 is related with 1, 2 is related with 4, 3 is related with 9, 4 is related with 16, 5 is related with 25. That means actually this set, याला आपण कसं लिहू शकतो पहा, let A and B are two sets. पहा इथं sets A आणि B कसे आहेत. Suppose this is a set A and B. A आणि B set दिलेले आहेत. We shall see this. Suppose this is a set A and B. This is another set B. There is a relation between A and B. 1, 2, 3, 4, 5. याच्यात 1, 4, 9, 16, 17, 20, 19, 23 आणि 25 एवढे एलिमेंट आहेत समजा या सेटमध्ये. याचं रिलेशन आपण कसं घेतलं, 1 to 1, 2 चं 4 सोबत, 3 चं 9 सोबत, 4 चा 16 सोबत, 5 चा 25 सोबत. ओके, then the set of ordered pair of relation set R is equals to, see this, 1 comma 1, second 2 comma 4, 3 comma 9, 4 comma 16 and 5 comma 25. This is the set of ordered pairs of relative elements, जे रिलेशन मध्ये आलेले आहेत ते. ओके, आता डोमेन कशाला म्हणायचं पहा. डोमेन कशाला म्हणायचं पहा. वी कॅन राईट दिस डेफिनेशन ऑफ हिअर डोमेन. How to write domain? Here, the set of all first component, हा जो सेट आहे, येचा जो सेट आहे, येचा किंवा जे फर्स्ट कॉम्पोनेंट आहेत ऑर्डर्ड पेयर मध्ये, यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स है उसी सेट को हम डोमेन बोलते हैं.
और जो फर्स्ट सेट होता है ये का जो सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं. दिस इज अ डोमेन. तर डेफिनेशन कसं लिहिलं डोमेनची? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट components the set of all first components of the ordered pair set of the first components of the ordered pair in the relation R is called domain. जो सेट आहे, मग आता डोमेनचा सेट कोणता होता? देअरफॉर डोमेन इज इक्वल्स टू, डोमेन म्हणजेच इथं जो पहिला सेट दिलेला आहे तोच, म्हणून ए 1 2 3 1 2 3 4 5. This is the set of all elements of फर्स्ट जो ऑर्डर आहे, ऑर्डर पेयर मध्ये जो फर्स्ट एलिमेंट आहे, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन आर. आर मधल्या ऑर्डर पेयर मधला फर्स्ट एलिमेंट आहे त्याचा सेट म्हणजे डोमेन, किंवा जो फर्स्ट कंपेअर केलेला असतो त्याचा जो फर्स्ट सेट असतो त्याला डोमेन म्हणतात. हिअर हे इज द डोमेन. आता कोडोमेन म्हणजे सेकंड जो टोटल सेट आहे त्या टोटल सेकंड सेटला आपण काय म्हणतो? कोडोमेन. ठीक आहे, मग कोडोमेन आपण कोडोमेनची डेफिनेशन घेऊ. कोडोमेन means if R is a relation from set A to set B. R relation कसं घेतलंय पहा. R relation is from set A to set B. ओके, A कडनं B कडे असं रिलेशन घेतलंय. देन द सेट B is called domain. Then the set B is called domain. लक्षात ठेवा, कोडोमेन आणि कोडोमेन, सॉरी डोमेन नाही, कोडोमेन म्हणजे सपोज दिस इज अ सेट A, दिस इज अनदर सेट B. We have take relation between set A and B. In this relation R, हा रिलेशन कसं दाखवलं जातं? रिलेशन R from set A to B. Relation R from set A to B. Then A is called domain, B is called codomain. म्हणजेच इथं that is खाली लिहा. That is the relation R from, हे दोन टिंब असतात त्याला फ्रॉम म्हणतात, A to B. Then set A is called, हा जो सेट असतो त्या सेटला डोमेन म्हणतात. आणि सेट जो B असतो that set is called कोडोमेन. कोडोमेन म्हणजे लक्षात आला असेल तुम्हाला. सी दिस इथं दाखवलंय पाय डायग्राम मध्ये. सपोज दिस इज अ सेट A, दिस इज अ सेट B. देर इज अ रिलेशन बिटवीन सेट A अँड B. सेट A आणि B मध्ये रिलेशन दाखवलं तर A चा सेट म्हणजे डोमेन होतो आणि B चा सेट म्हणजेच कोडोमेन होतो. मग कोडोमेनचे एलिमेंट इथं काय येतात पाय, यामध्ये B डोमेन झाला. आता इथं कोडोमेनचे सेट एलिमेंट काय येतात? कोडोमेन
कोडोमेन मध्ये कुठले कुठले एलिमेंट येतात पहा. या एक्झाम्पल मध्ये 1 4 9 16 17 19 23 25 म्हणून कोडोमेन इथं लिहा. देअरफॉर कोडोमेन elements are 1, 4, 9, 16, 17, 19, 23, 25. हा झाला कोडोमेनचा सेट. ओके, कोडोमेनचा सेट म्हणजे दुसरा सेट. आता रेंजच्या बाबतीमध्ये पाहू. रेंज, थर्ड डेफिनेशन लिहू आपण. रेंज आता जी ऑर्डर पेअर आपण घेतली पहा, ऑर्डर पेअर इथं आहे. ऑर्डर पेअर कुठली ऑर्डर पेअर? आर ची ऑर्डर पहा. त्यामध्ये सेकंड कॉम्पोनंट कोणता आहे? 2 आहे, 4 आहे, 9 आहे आणि 16 आहे, 25 आहे. त्याचा सेट सेकंड कॉम्पोनंट. फर्स्ट कॉम्पोनंटचा आर वरनं जेव्हा सांगतात, ऑर्डर पेअर वरनं सांगतात, तेव्हा फर्स्ट कॉम्पोनंटचा जो फर्स्ट कॉम्पोनंट असतो तो डोमेनचा सेट, सेकंड कॉम्पोनंटचा सेट म्हणजेच कोड रेंजचा सेट असतो. आणि हा टोटल सेट म्हटलं. आता इथं पहा, रेंज म्हणजे काय? द सेकंड component of the second component of the relation second component of the set component of the relation ordered pair is called the range. सेकंड सेट नाही, सेकंड रिलेटेड. आता सिंपल भाषेमध्ये सांगतो, टोटल बी हा सेट म्हणजे कोडोमेन असतो. आता बी या सेट मधले जे एलिमेंट फक्त रिलेटेड मध्ये आलेले आहेत, ए सोबत रिलेशन मध्ये आलेले आहेत, त्यांना रेंज म्हणायची. ठीक आहे. म्हणजे इथं रेंज घेत असताना इथं रेंज म्हणजे कुठले कुठले येतात पहा. तर यामध्ये 1 4 9 16 25 रेंज मध्ये काय म्हणून रेंज मध्ये रेंज इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25. ओके, हा जो सेट असतो त्याला रेंज. परत एकदा मी डेफिनेशन सांगतो. आर जो ऑर्डर्ड पेअर काढलेला आहे, त्या आरच्या ऑर्डर्ड पेअरमध्ये फर्स्ट कॉम्पोनंट असतो त्याला डोमेन म्हणा, जो सेकंड कॉम्पोनंट असतो त्याला रेंज म्हणा, आणि टोटल जो टोटल सेट असतो देन दॅट सेट इज कॉल्ड एज, त्या सेटला आपण काय म्हणू शकतो? रेंज म्हणू शकतो, कोडोमेन म्हणू शकतो. आता काय अडचण आली तर विचारा. आता हे तुम्हाला समजतं, पण एक दोन एक्झाम्पल घेतल्यावर लक्षात येतं सर्व. See this, we shall see this example. आता हे एक्झाम्पल पाहू. Consider this is a set A. Here R, this R is a relation from set A to set B. ओके, त्यामध्ये आता आपण काय करू? सिंपल डोमेनचा सेट लिहू. डोमेनचा सुरुवातीला लिहू. ए म्हणजे कोणता लिहून घेऊ. ए इज इक्वल्स टू पहिला जो सेट आहे, टोटल पहिला सेट आहे त्याला डोमेन म्हणा. डोमेन म्हणजेच ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4. आता जो सेकंड टोटल सेट आहे, सिंपल जो बी सेट आहे त्याला कोडोमेन म्हणा. कोडोमेन विच इज इक्वल्स टू बी, विच इज इक्वल्स टू काय ते एलिमेंट पहा. या एक्झाम्पल मध्ये पहा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, this is a codomain. Simple.
first set in the relation R from A to B, the first set A is called as a domain, second set B is called as a codomain. The second set B is called as a codomain. एवढी दोनच डेफिनेशन लक्षात ठेवा. In the relation R from A to B, the first set that is A is called as a domain and the second set B is called as a codomain. आता रेंज सांगायचे. रेंज कसं पहा, जो सेकंड सेट आहे बी, इन दॅट सेकंड सेट ऑल एलिमेंट्स आर नॉट इन द रिलेशन विथ द सेट बी. बी या सेट मधले सर्व एलिमेंट ए या सेट मधल्या एलिमेंटशी रिलेटेड नाहीत. मला सांगा बरे, जे ऑनलाईन विद्यार्थी आहेत त्यांनी सांगायचं बी सेट मधले कुठले कुठले एलिमेंट ए या सेट मध्ये रिलेशन मध्ये आलेले आहेत. लिहा फास्ट आणि सांगा. Actually, we have to express the set of range. Set of range means which is taken from the set B. B या सेट मधून रेंजचे एलिमेंट घेतले जातात. तेही कुठले घेतले जातात, जे एलिमेंट ए मध्ये रिलेशन मध्ये आलेले आहेत. जे एलिमेंट ए सोबत रिलेशन मध्ये आलेले आहेत तेवढेच एलिमेंट बी मधले घ्यायचे. कोणते कोणते आहेत पहा मग. सी दिस. हा, व्हेरी गुड. प्रतिभा इंगळे, व्हेरी गुड. 3 एक आलेला आहे, 5 एक आलेला आहे, 7 एक आलेला आहे आणि 9 एक आलेला आहे. व्हेरी गुड. त्याचा सेट तयार करा. 3, 5, देन 7, देन 9. हा झाला रेंज. लक्षात आलं का आता रेंज कशाला म्हणायचं. रेंज म्हणजे बी या सेट मधील फक्त रिलेशन मध्ये असलेले एलिमेंट, सर्व एलिमेंट नाही. सर्व एलिमेंट म्हटलं की तो कोडोमेन असतो. फक्त रिलेशन मध्ये. ऍक्च्युअली वी हॅव टू टेक द रिलेटिव्ह एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट बी अँड दॅट इज कॉल्ड एज अ रेंज. लक्षात येईल तुम्हाला. आता रेंज लिहिता येईल. तर हा रेंज झाला. आता कार्टिशियन प्रोडक्ट लिहा. आर चा सेट लिहा. आर मीन्स रिलेशनचा सेट लिहा. नाउ आर इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेअर. आर चा सेट लिहा. सेट ऑफ ऑर्डर पेअर कोणता आहे पा. सेट ऑफ ऑर्डर पेअर 1,3 कुणाकुणाचं रिलेशन आलंय ते घ्यायचं. 1,3, सेकंड 2,5, थर्ड 2,5, 3,7 and 4,9. दिस इज द सेट ऑफ रिलेशन. हे रिलेशन मध्येच आलेले एलिमेंट तेवढे घ्यायचे म्हणजे हा झाला रिलेशन. सेट ऑफ रिलेशन्स. दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, दिस इज रेंज अँड दिस इज ऑर्डर्ड पेअर मीन्स सेट ऑफ रिलेशन. आता तुम्हाला समजलं का डोमेन कशाला म्हणायचं, कोडोमेन कशाला म्हणायचं, रेंज. इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, then the first set A is called domain, second set B is called codomain and the set of related elements in B. B मध्ये रिलेटेड एलिमेंट्स जे असतात त्याचा सेट म्हणजेच रेंज असतो. आणि ऑर्डर पेअरचा जो सेट असतो तो म्हणजे R 1, 1, 3, 9. अरे इथं नाही राज शिंदे, या एक्झाम्पल मध्ये विचारलं तुला रे, तू पाठीमागच्या एक्झाम्पलचं नको लिहू. या एक्झाम्पल मध्ये सेट ऑफ रिलेशन लिहायचे. या एक्झाम्पल मध्ये इथं जे डायग्राम मध्ये दाखवले ना रिलेशन त्याच्याप्रमाणे लिहायचे, पाठीमागचं नाही. ठीक आहे. आपण दुसरं एक्झाम्पल घेऊ आता. क्वेश्चन लिहा. सी दिस क्वेश्चन. राईट द domain, codomain, comma range and the set of relation.
set of relation. Okay, see, this is A, this is another set B, there is a relation between A and B. Write down the elements. Suppose A, B, C, D, E. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, तर हा एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेला आहे. बाय युजिंग दिस एक्झाम्पल यू हॅव टू राईट डोमेन, कोडोमेन, रेंज and the set of relations. Relation means the set of ordered pair. यहाँ पे आपको इसी एग्जाम्पल से डोमेन, कोडोमेन, रेंज and the set of relations you must write. इथं तुम्हाला set of relations लिहायचे, लिखना जरूरी है. अभी write down how to write this set of relation, domain. आत्ताच मी डेफिनेशन, तुम्ही लिहिण्यापर्यंत परत एकदा मी डेफिनेशन सांगतो. इफ there is a relation between, again here what is the definition of domain, codomain, range. If there is a relation between A and B, R is from A to B, this is a relation, then the set A is called domain, then the set B is called codomain, and range means the element in the set B which are arrived relation with the set A, that element, set of that elements. See here, what is the mean by range? The set of all elements in B which are images of a set A, त्याला images म्हणतो. Related to A means images of a set B. म्हणजे ही याची इमेज आहे, 1 ही 3 ची, 3 1 ची इमेज आहे, 5 ही 2 ची इमेज आहे, 7 ही 3 ची इमेज आहे, 4 ही 9 ची इमेज आहे. इमेज सुद्धा म्हणतात. रिलेटेड एलिमेंट्स म्हणजेच इमेज. तर ठीक आहे, आपण डोमेन, कोडोमेन आणि रेंज लिहू. या सेटमध्ये लिहा बरं मग आता आन्सर. हिअर the relation are from A to B. Therefore domain म्हणजे इथं A सेट, फर्स्ट सेट असतो which is equals to A, B, C, D, E. ओके, हां, व्हेरी गुड. प्रतिभा इंगळे, वैष्णवी दमकोंडवार, व्हेरी गुड. डोमेन. आता कोडोमेन लिहा. कोडोमेन, the set of a codomain which is denoted by B and which are total elements. कोडोमेन म्हटलं की टोटल B चे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जो B चा सेट आहे, टोटल B चा सेट आहे, that total set of B is called as a codomain. आता रेंज. रेंजचा सेट, here set of range means all the elements which are present in B related with A or images of, म्हणजे हे जे इमेजेस आहेत,
ए मधल्या एलिमेंटच्या इमेजेस ज्या बी मध्ये आहेत, इमेजेस म्हणजे रिलेटेड एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन बी अँड हॅविंग इमेजेस ऑफ सेट ए सेट मधल्या इमेजेस आहेत. म्हणून कोडोमेनचा सेट म्हणजे टोटल आला. आता रेंजचे सांगा 1 2 4 5 7. व्हेरी गुड. दमकोंडवार करेक्ट आहे. हां, धनाजी सेवाडे व्हेरी गुड करेक्ट आहे. हां, व्हेरी गुड. संदेश बरोबर आहे. हां, रेंज मीन्स व्हॉट? 1 2 4 5 7. ओके. आता राहिलेला आहे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेअर आर इज इक्वल्स टू, we have to write the set of ordered pair. Now write down, see this. In the set A, in the set first, small a ची इमेज कोणती आहे? 1. म्हणून A, 1. ओके. नाव B ची इमेज कोणती आहे? सेट A मधल्या स्मॉल b ची इमेज कोणती आहे? 4 आहे. म्हणून आपण असं लिहू शकतो B, 4. C कुठला आहे पहा? C ची इमेज कोणती आहे? 5. म्हणून C, 5. D, 2. and last E, 7. This is called as a set of range. या सेटला काय म्हणतात? रेंज सेट. व्हेरी गुड. वैष्णवी दमकोंडवाड व्हेरी गुड. आज वैष्णवी दमकोंडवाड फास्ट आन्सर देते, सर्वात अगोदर देते. व्हेरी गुड. ओके. नाउ वी शॅल सी द सेकंड एक्झाम्पल. आता आपण सेकंड एक्झाम्पल पाहू. हाँ, see your question. Write the domain, codomain and range of the following relation, of the following relations. Of the following relation. कसे आहेत पहा? सी दिस 1. आता याच्यात फर्स्ट आहे R is equals to A, B such that A belongs to capital N, comma A less than 6 and B is equals to 4. B is equals to 4. आता या एलिमेंटना लिहायचे. See this, we have to take here small a belongs to n and a कसा दिलाय? नैसर्गिक संख्या घ्या म्हटलंय. आणि कुठून घ्यायचं? a less than 6. Here the values of a we have to take from natural numbers and which are less than 6. Now you tell me which are those numbers, which are the values of a. a च्या व्हॅल्यूज मग काय घ्यायचं पाय? a is equals to कोणत्या कोणत्या आहेत? 1 2 3 4 5. आणि b is equals to फिक्स आहे. b is equals to काय? 4 आहे. b is equals to 4. ओके. मग आता ऑर्डर रिलेशन बनवा. रिलेशनचा सेट कसा आहे? तो R is equals to
R is equals to A, 1 म्हणजेच 1, 4 2, 4 3, 4 कारण B ची व्हॅल्यू फिक्स आहे 4 4, 4 आणि 5, 4 हा जरा रिलेशनचा सेट. ओके ओके बरोबर आहे. धनराज शेवाडे, प्रतिभा इंगळे, संकेत नरुटे, व्हेरी गुड. आता या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेट करू. डोमेन, डोमेन म्हणजे फर्स्ट सेट घ्या. डोमेन, डोमेन म्हणजेच कुठला आहे 1 2 ऑर्डर पेअर मधला पहिला एलिमेंट घ्यायचा 1 2 3 4 5. कोडोमेन म्हणजे दुसरा एलिमेंट, दुसरा एलिमेंट एकच आहे 4. आणि रेंज म्हणजे सुद्धा दुसराच एलिमेंट असतो. इथं वेगळे नाहीत म्हणून रेंजला सुद्धा तोच. रेंजला सुद्धा तोच. सो वी कॅन राईट धिस. अशा पद्धतीने तुम्ही हे लिहू शकता. नाव सेकंड प्रॉब्लेम. सेकंड प्रॉब्लेम घ्या. काय पाहिजे सेकंड प्रॉब्लेम. The set of ordered pair A, B such that A, B belongs to N. A आणि B नॅचरल नंबर मध्ये घ्यायचे आणि काय घेणार तुम्ही and A plus B is equals to 12. म्हणजे ए आणि बी तुम्ही असे घ्या की ए आणि बी ची बेरीज केली तर 12 यायला पाहिजे. हिअर सिअर आन्सर हिअर ए कॉमा बी बिलॉंग्स टू एन नैसर्गिक संख्यामध्ये घ्यायचं अँड A प्लस बी इक्वल्स टू 12. मग आता घ्या बरं सेट कसे घेणार. ए कोणते कोणते घ्यावं लागेल पहा. सपोज दिस इज ए. असे एलिमेंट घ्या ए आणि बी चे नैसर्गिक संख्यामध्ये. आज पेन व्यवस्थितच नाही करत चालेल. हां शेअर we have to take A, then B आणि A प्लस B. आता असे घ्यायचे की बेरीज 12 यायला पाहिजे. समजा मी A1 घेतला तर B किती घ्यावं लागेल 11 घ्यावं लागेल. तेव्हा A प्लस B काय येतो 12 येतो. समजा A मी 2 घेतो B किती घ्यावं लागेल 10 म्हणजेच A प्लस B होतो 12. नैसर्गिक संख्या घ्या म्हणले नॅचरल नंबर्स 1 पासून पुढे घ्यायचं. आता परत मी A3 घेतला B किती घ्यावं लागेल 9 म्हणजेच 12. 4 8 म्हणजेच 12. पुन्हा काय घ्यावं लागेल 5 इथं 7 म्हणजे देअर वुड बी 12. त्यानंतर 6 इथं 6 12 7 5 12. याची पुन्हा काय घ्यावं लागेल 8 घेतला 8 हां 4 12. हां व्हेरी गुड प्रतिभा इंगळे व्हेरी गुड. वैष्णवी दमकोंडवार तुम्ही काढलं डायरेक्ट ऑर्डर सेट काढला पण असा काढायचा. पुन्हा 9 3 12.
आणि देन पुन्हा काय घेणार तुम्ही 10 2 12 आणि लास्ट 11 1 12. ओके. तर आता आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करत असताना या व्हॅल्यूज घेत असताना तुम्हाला ऑर्डर तयार करा. आर इज इक्वल्स टू फर्स्ट 1, 11 2, 10 3, 9 4, 8 5, 7 6, 6 7, 5 8, 4 9, 3 10, 2 and 11, 1. या अशा ऑर्डर्ड पेअर आहेत की ज्यांची बेरीज 12 येते. These are the all ordered pairs whose addition will be 12. Now write down अभी इसका डोमेन लिखो. डोमेन which is equals to, डोमेन means ordered pair मधला फर्स्ट कॉम्पोनंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सेम कोडोमेन. कोडोमेन आणि रेंज एकच आहे, दोन्ही सेट एकच आहे. त्या ठिकाणी रेंज तो सुद्धा असाच लिहा 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. उलट येतो ॲक्च्युअली 11 10 9 7 असं येतं, पण सेटमध्ये क्रम कसाही लिहिला तरी सेम असतो. ओके. 11, 1 का रे? हां, व्हेरी गुड, बरोबर आहे राज शिंदे. 11, 1 शेवटचा जो ऑर्डर्ड पेअर येतो 11, 1 होतो. ते चुकून 2 झाला होता. व्हेरी गुड राज शिंदे. हां, कशाचं रे वैष्णवी दमकोंडवर? काय म्हणते 12 येत नाही? काय म्हणते 12? हां, 12 येत नाही. व्हेरी गुड. ह्याच्यात 12 येत नाही. राईट. डोमेनमध्ये किंवा कोडोमेनमध्ये 12 येत नाही, 11च येतं, कारण बेरीज 12 होण्यासाठी स्वतः 12 असतं. हे झालं याचा आन्सर. ओके. चला नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ. थर्ड प्रॉब्लेम लिहा. व्हॉट इज दॅट थर्ड प्रॉब्लेम हियर? 2, 4 2, 5 2, 6 2, 7. Answer given. Relation is R is equals to 2, 4 2, 5 2, 6 2, 7. Therefore domain कुठला आहे तो पहा 2. एकच एलिमेंट आहे डोमेन. आणि रेंज, कोडोमेन आणि रेंज सारखेच आहेत. दॅट इज 2 5. हां, बरोबर आहे धनराज शेवाडे, करेक्ट आहे. धनाजी शेवाडेचा आन्सर बरोबर आहे डोमेनचा. कोडोमेन 2, रेंज म्हणजे 2 नाही 4 5 6 7. नेक्स्ट सेम असे हे जे एलिमेंट्स आहेत ते सेम एलिमेंट आहेत, अशा पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता. ओके. आता या टाईपचे काही थोडेफार प्रॉब्लेम आहेत. डोमेन, कोडोमेन, रेंज लिहायचे, ते तुम्हाला होमवर्कला देतो.
म्हणजे या ठिकाणी आपला इथं चॅप्टर संपून जातो, युनिट संपून जातं. सी दिस, आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा ए स्क्वेअर such that A belongs to n, comma A is less than 10. तुम्हाला याचा कोडोमेन, डोमेन, रेंज आणि आर चा सेट लिहायचा. सेकंड प्रॉब्लेम, आर इज इक्वल्स टू A comma 1 upon A such that A belongs to n. नॅचरल नंबर घ्यायचे आणि कुठून कुठपर्यंत घ्यायचे, दॅट इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 5. A इज लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 5. आता इथं लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू 5 म्हटल्यामुळं 5 सुद्धा घ्यायचा. इथं लेस दॅन 10 असल्यामुळं 10 घ्यायचा नाही, 10 पेक्षा लहान. लेस दॅन म्हटलं की 10 सोडून द्यायचं. लेस दॅन ऑर इक्वल्स टू म्हटलं की घ्यायचं, सोबत घ्यायचं. तुम्हाला माहीत झालेलं आहे इंटरवलच्या बाबतीमध्ये. थर्ड, आर इज इक्वल्स टू A comma B such that A comma B belongs to n and A plus B is equals to 15. Fourth, R is equals to A comma B such that A comma B belongs to n and A comma B belongs to n and A into B equals to 100. म्हणजे गुणाकार 100 येणाऱ्या अशा संख्या घ्यायच्या 100 पर्यंतच्या. कोणत्या कोणत्या दोन संख्येचा गुणाकार 100 होतो, A इंटू B म्हणजे 100. ओके, हे थर्ड एक्झाम्पल झाला. अशा पद्धतीने हे एक्झाम्पल्स आहेत. तर हे तुम्ही सॉल्व करा, तुम्हाला आन्सर येऊन जातं. तिसरा, R is equals to x comma y such that y is equals to 3x comma x belongs to n comma x is less than or equals to 80. y काढत असताना x ची तिप्पट करून y काढायचं, फॉर्म्युला लिहायचं. a प्लस बी जसं होतं ना, y म्हणजे 3x घेऊन कॅल्क्युलेट करायचा. ओके, तर ठीक आहे. अशा पद्धतीने हे इथं आपण थांबू.